امریکی صدر جو بائیڈن ڈیموکریٹک صدارتی امیدوار کی دوڑ سے دستبردار۔ جو بائیڈن نے کہا دستبرداری کا فیصلہ ملک اور پارٹی کے مفاد میں کیا۔ بقیہ مدت پارٹی صدر کے طور پر فرائض کی تکمیل پر توجہ دوں گا، اپنے فیصلے کے بارے میں بعد میں قوم سے بات کروں گا۔ صدر جو بائیڈن پر ڈیموکریٹک پارٹی کی طرف سے دستبرداری کے لیے شدید دباؤ تھا۔ جو بائیڈن کی صدارتی دوڑ سے دستبرداری کے بعد اب کون ہوگا ڈیموکریٹک کا نیا امیدوار؟ نائب صدر کیملا ہیرس صدر کے منصب کے لیے مضبوط ترین امیدوار۔ امریکی صدر نے کیملا ہیرس کو نامزد کر دیا۔ اگر وہ صدر منتخب ہو جاتی ہیں تو اس منصب پر برجمان ہونے والی پہلی خاتون صدر ہوں گی۔ گزشتہ ہفتے جمہوریت بچانے کے لیے میں نے گولی کھائی۔ امریکہ کو پہلے سے زیادہ متحد ہونے کی ضرورت ہے۔ ہماری پارٹی پچھلے انتخابات سے زیادہ مضبوط ہے۔ ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ کا حملے کے بعد مشیگن میں پہلا خطاب۔ ایک انٹرویو میں سیکیورٹی اداروں کی کارکردگی پر سوالات اٹھا دیے، کہا ان پر قاتلانہ حملے کی پیشگی اطلاع کسی نے نہیں دی۔ یہ ایک غلطی تھی۔ کوئی شخص چھت پر چڑھا کیسے؟ اس کے بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا؟ جرمنی کے شہر فرینکفرٹ میں افغان شہریوں کا پاکستانی قونصل خانے پر حملہ۔ سبز لالی پرچم اتار کر بے حرمتی پتھراؤ بھی کیا۔ پاکستان کا جرمنی سے شدید احتجاج۔ اسلام آباد میں سینئر جرمن سفارتکار کی دفتر خارجہ طلبی۔ جرمن سفارتکار کو احتجاجی مراسلہ تھما دیا گیا۔ پاکستان کا جرمن حکام سے واقعے کی ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا مطالبہ۔ جرمن حکومت برلن میں پاکستانی سفارت خانے کی حفاظت یقینی بنائے۔ افغان احسان فراموش۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں کیا جرمنی کے واقعے کے بعد بھی افغانوں کی میزبانی بنتی ہے؟ اب بھی 40 لاکھ افراد کی میزبانی کر رہے ہیں۔ بنگلہ دیش کی سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمتوں میں کوٹا سسٹم پر ہائی کورٹ کے حکم پر عمل درآمد روک دیا۔ ملک بھر میں فوج نے کنٹرول سنبھال لیا۔ انٹرنیٹ بدستور بند۔ وزیر اعظم شیخ حسینہ واجد کے غیر ملکی دورے منسوخ۔ رامپورہ میں ہزاروں مظاہرین کرفیو توڑتے ہوئے سڑکوں پر نکل آئے۔ پولیس کی مظاہرین پر فائرنگ۔ پرتشدد واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 133 ہو گئی۔ طلبہ کا مطالبات کی منظوری تک احتجاج جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکہ کی اپنے شہریوں کو بنگلہ دیش کا سفر نہ کرنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش میں زیر تعلیم طلبہ کے والدین کی وزیر اعظم سے مدد کی اپیل۔ پاکستانی طلبہ کی محفوظ واپسی کے لیے والدین نے وزیر اعظم کی ایڈیشنل سیکریٹری کو خط لکھ دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کا ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمشنر سے رابطہ۔ ترجمان کے مطابق بنگلہ دیش میں تمام پاکستانی طلبہ اور سفارتی عملہ محفوظ ہے۔ ڈھاکہ میں پاکستانی ہائی کمیشن تمام پاکستانی طلبہ کے ساتھ رابطے میں ہے۔ یمنی فوج نے چند گھنٹوں میں ہی اسرائیلی حملوں کا جواب دے دیا۔ ایلات اور بحیرہ احمر میں جہاز پر بیلسٹک میزائل داغ دیے۔ اسرائیل کو بھاری نقصان۔ صہیونی فوج کے یمن کی حدیدہ بندرگاہ پر حملے میں 6 افراد شہید اور 88 زخمی ہوئے تھے۔ سعودی وزارت دفاع کی حدیدہ حملوں میں سعودی سرزمین استعمال ہونے کی تردید۔ کہا حدیدہ کو نشانہ بنانے سے سعودی عرب کا کوئی تعلق نہیں، نہ ہی اس میں سعودی عرب شریک ہے۔ مزاحمت کی طاقت ہر گزرتے روز خود کو مزید مضبوط ثابت کر رہی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کے پیچھے امریکہ جیسی طاقتور فوجی، سیاسی اور اقتصادی قوت ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید علی خامنئی کا خطاب۔ بولے عوام، بچوں، خواتین اسکولوں اور اسپتالوں پر بم برسا کر غصہ نکال رہے ہیں۔ یہ طاقتور حماس سے لڑ رہے ہیں اور ابھی تک گھٹنے ٹیکنے پر مجبور نہیں کر سکے۔ غزہ میں صہیونی فوج کے حملے جاری۔ تازہ حملوں میں مزید 64 فلسطینی شہید۔ بریج کیمپ، نصیرات کیمپ اور جبالیہ کو نشانہ بنایا۔ شہداء کی مجموعی تعداد 38,983 ہو گئی۔ مزاحمت کاروں سے جھڑپوں میں 1 صہیونی فوجی ہلاک۔ حزب اللہ کا وادی گولان میں ڈرون حملہ، 2 صہیونی فوجی ہلاک۔ ملک بھر میں واٹس ایپ سروس متاثر۔ مختلف شہروں میں تیسرے روز بھی واٹس ایپ کی سروس بحال نہ ہو سکیں۔ صارفین کو واٹس ایپ پر تصاویر، ویڈیوز اور آڈیوز میسیجز ڈاؤن لوڈ میں مشکلات کا سامنا۔ وزارت آئی ٹی اور پی ٹی اے کا موقف دینے سے انکار۔ کراچی میں بارش کے بعد بھی گرمی کی شدت برقرار۔ پارہ 40.5 ڈگری ریکارڈ، حدت 53 ڈگری محسوس کی گئی۔ آج سے بحیرہ عرب اور خلیج بنگال سے مونسون ہوائیں ملک میں داخل ہو کر بارش برسائیں گی۔ 27 جولائی کے دوران کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی بارش کی پیش گوئی کی گئی۔
बास पावर प्लांट से बिजली 750 रुपए यूनिट खरीदने का दावा। साबिक निगरां वजीर तिजारत गौहर एजाज ने IPPs को अदायगियों का डेटा एक्स पर शेयर कर दिया। कहते हैं हुकूमत की जानिब से महंगे तरीन IPPs को की गई अदायगियां 1950 अरब हैं। बिजली पैदा किए बगैर IPPs को बड़ी इस्लाहात सलाहियत की अदायगी होती है। सिर्फ सस्ती तरीन बिजली फराहम करने वालों से बिजली खरीदी जाए। करप्ट ठेकेदारों, बद इंतज़ामी और नाअहली की वजह से हमें बिजली 60 रुपए यूनिट बेची जा रही है। हुकूमत की नीयत ठीक हो तो 60 रोज़ में बिजली सस्ती हो सकती है। एक जमात जो कि एक दहशतगर्द जमात है, उसको इंशाल्लाह ताला उसके मंतकी अंजाम तक पहुंचाएंगे। बन्नू में ट्रेडर्स का एक अमन मार्च था। अब ये बन्नू वाली साजिश आपके सामने है। KP गवर्नमेंट इस पे जो मर्जी कहती रहे, भाई आपके लोग मुलविस हैं, आप कैसे इंक्वायरी करा सकते हैं? मैं मुस्तरद करता हूँ इसको। बन्नू अमन मार्च में फायरिंग वफाकी वज़ीर इत्तलात ने PTI को मुलविस करार दे दिया। दहशतगर्दी तहरीक इंसाफ की कोशिश थी। PTI चाहती थी कि सिविलियंस की हलाकत का इल्ज़ाम फौज पर लगवाएं। तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, बानी PTI को अडियाला जेल में सदारती स्वीट्स में रखा गया है। आर्टिकल 6 के मामले पर पीपल्स पार्टी हमारे साथ है। बोले, जर्मनी में पाकिस्तानी कौंसल खाने पर हमले में किसी पाकिस्तानी के मुलविस होने पर पासपोर्ट मंसूख कर देंगे। फ्रैंकफर्ट जर्मनी में जहां पे पाकिस्तानी काउंसलेट के ऊपर हमला किया गया, चेयरमैन नादरा को हमने रिक्वेस्ट की है इस वीडियो को एसरटेन करें कि इसमें कोई पाकिस्तानी शहरी थे या नहीं थे। तो ये इस वाक़े में भी अगर कोई पाकिस्तानी शहरी मुलविस निकला कि जो अक्सर ये उकसाते हैं लोगों को, बानी चेयरमैन PTI, और कहते हैं कि तशद्दुद की सियासत करो, हमला कर दो, मार दो, तो इट इज़ फॉर श्योर, मेक नो मिस्टेक, इसमें कोई इबाम ना रहे कि ID कार्ड ब्लॉक होगा, पासपोर्ट भी कैंसिल होगा। अता तारड़ का बयान अहमकाना और इंतशार फैलाने की कोशिश। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ कहते हैं, बानी PTI और वज़ीर आला KP ने बन्नू वाक़े की मजम्मत की। वफाकी हुकूमत दहशतगर्दी ख़त्म करने के बजाय उस पर भी सियासत कर रही है। ये लोग इक़्तिदार के नहीं, जेलों के अहल हैं। शौकत यूसुफजई ने GTV से गुफ्तगू करते हुए कहा, वज़ीर इत्तलात का बयान गैर जिम्मेदाराना है। बन्नू वाक़े की तहकीकात के लिए कमीशन बन चुका है। अरकान असेंबली को दबाव में लाकर वफादारियां तब्दील कराने की कोशिश का दावा। PTI रहनुमा असद कैसर कहते हैं, बड़ी बड़ी ऑफर्स की जा रही हैं। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान जुम्मे को मुल्क गिर पुरअमन एहतजाज करेगी। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, कोई किसी को नहीं तोड़ रहा, कोई किसी को अप्रोच नहीं कर रहा। असद कैसर नाम बता दें। PTI से मुज़ाकरात। मौलाना फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत JUI की कमेटी अरकान का इजलास। तहरीक इंसाफ से मुशावरत पर तबादला ख्याल, तहफ़्फ़ुज़ात का भी जायज़ा लिया गया। तोशाखाना नए रेफरेंस की तहकीकात। बानी PTI और बुशरा बीबी नैब तफ्तीश में शामिल नहीं हुए। नैब टीम 2.5 घंटे तक इंतजार करती रही, दोनों पेश नहीं हुए। नैब के डिप्टी डायरेक्टर वापस लौट गए। साबिक वज़ीर आज़म और अहलिया को आज अदालत में पेश किया जाएगा। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 4 अरकान को हटाने का मुतालबा। तहरीक इंसाफ ने आज रेफरेंस दायर करने का फैसला कर लिया। बानी PTI ने अली जफर को रेफरेंस दायर करने की जिम्मेदारी सौंप दी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं, KP के LI को उन्होंने ट्रस्ट बनाया, लेकिन एक नाम निहाद मनसफ ने तबाह करने की साजिश की। आज दोबारा PKLI में हज़ारों मरीजों का इलाज हो रहा है। वज़ीर आज़म का इस्लामाबाद में जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखने की तकरीब से खिताब। कहा, जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स में गरीबों का मुफ्त इलाज होगा। पार्लिमानी वफूद और असेंबली अफसरान के गैर ज़रूरी बैरूनी मुल्क दौरों पर पाबंदी। कम अज़ कम दौरानिए और मुख्तसर वफूद को इजाज़त होगी। स्पीकर ने सरकारी अखराजात पर खानों और रिफ्रेशमेंट पर भी पाबंदी आयद कर दी। ज़ोहराने और इशाइये के दौरान में इजलास न रखने की हिदायत। पंजाब असेंबली का इजलास अपोजिशन की रेगुलेशन पर आज तलब। इजलास से पहर 3 बजे स्पीकर पंजाब असेंबली मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत होगा। अपोजिशन ने भरपूर एहतजाज की हिकमत अमली बना ली। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ और सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जानिब से अपोजिशन अरकान की मुअत्तली के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड कराया जाएगा। और विमेंस एशिया कप T20 क्रिकेट टूर्नामेंट में पाकिस्तानी विमेंस ने नेपाल विमेंस को 9 विकेटों से हरा दिया। नेपाल की टीम पहले बैटिंग करते हुए 6 विकेटों के नुकसान पर 108 रन बना सकी। पाकिस्तान ने 109 रन का हदफ 1 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया।